نوید عید ہے برپا، شکستہ گھر سجا لیں گے، قمر پندار محبت میں غم فرقت چھپا لیں گے۔ ایام زندگانی سب قفس میں شاد گزرے ہیں، کبھی تو عید آئے گی وطن میں ہم منا لیں گے۔ عالم اسلام کو اور ٹی وی فار یو کے بہت ہی معزز سامعین ناظرین کو عید مبارک۔ اور آئیے ہم لیے چلتے ہیں اس مائک کو اس جانب جو کہ افسانہ آخری رنگ کو اپنی آواز کے رنگوں میں اجاگر کرنے والی ہیں، اور وہ ہیں ہر دل عزیز دلشاد نسیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج دلشاد نسیم آپ کو سنانے والی ہیں بشیر شاد صاحب کا آخری رنگ۔ یہ ان کے افسانے کا نام ہے۔ یہاں آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ سرابی منزلیں کا آخری افسانہ آخری رنگ، جس کا انگریزی ترجمہ ہماری بہت ہی پیاری دوست نوشی کیسر کر رہی ہیں، اور میں آپ کو سناؤں گی اردو میں، افسانہ نگار چودھری محمد بشیر شاد صاحب۔ تو چلیں افسانہ شروع کرتے ہیں۔ بریک پر اچانک زبردست دباؤ کی بنا پر کرولا کے ٹائر سڑک کے کھردرے پن سے برسرے پیکار دھواں چھوڑتے جام تو ہوئے، لیکن کسی زیرو سے ٹکرانے پر یوں لگا کہ ایک جواں سال چوٹ لگنے کے باوجود لنگڑاتے ہوئے سڑک کی دوسری جانب دائیں پنڈلی پر سے شلوار اونچی کیے ہاتھ پر تھوک کر زخم صاف کرنے میں منہمک تھا۔ یتیم خانہ چوک کے لوگ اس حادثاتی آواز کے عادی تھے، کیونکہ ایک بیچاری سڑک پر 10 اقسام کی آمد و رفت کس کو ہونے والے حوادث سے بچاتی۔ کرولا کا ڈرائیور جس قدر لڑکے کے قریب ہو رہا تھا، وہ خوفزدہ ہو کر زخم کو بھول کر جائے وقوع سے بھاگنے کی فکر میں تھا، لیکن لوگوں کا اکٹھ اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ چاروں ناچار وہ ہر ایک کے چہرے پر رونما ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی چوٹ کو سہلانے لگا۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ ہسپتال، اور کہاں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ میری فکر نہ کریں۔ آپ کی کار کا کوئی حصہ مجھ سے ٹکرا کے ٹیڑھا تو نہیں ہوا؟ کار تو لوہے کی بنی ہوئی ہے، بن سکتی ہے، لیکن تمہیں اس وقت ہسپتال چلنا ہوگا۔ چلو اٹھو، دیر مت کرو۔ ساتھ ہی اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھائے ہسپتال کی راہ لی۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے پٹی باندھی اور جسم کے تمام حصوں کو چیک کر کے تصدیق کر دی کہ سب اجزاء تندرست و توانا ہے۔ ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی کار تک آتے آتے جو ہی پوچھا گیا کہ بتاؤ کہاں جانا ہے، وہاں چھوڑاؤں؟ مجھے یہیں کہیں چھوڑ دے۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے جہاں فلمیں بنتی ہیں وہاں چھوڑ دیں، جہاں میں آپ کی کار سے ٹکرایا تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ وہاں فلمیں بنتی ہیں، بس وہیں چھوڑ دیں۔ ایک بار بریک پھر لگے، لیکن بنا کسی ناگہانی حادثے کے ایک دکان کے سامنے، جہاں بہت سے رنگوں کے ڈبے اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ یہاں کے بے شمار رنگوں سے رنگتیں عود کرتی ہیں، اسے 12 رنگوں کی پینسلوں کا وہ ڈبہ یاد آ گیا جو اسے بہترین ڈرائنگ کرنے پر ڈرائنگ ماسٹر نے دیا تھا۔ وہ ان رنگوں سے اپنی من پسند تصاویر بناتا تھا اور اسے چھپا کے رکھتا تھا تاکہ کوئی اسے ضائع نہ کر دے۔ اتنے میں کچھ رنگوں کے ڈبے اٹھائے دکان سے نکلتے ہوئے جب اس نے اپنے محسن کو کار کی ڈگی میں رکھتے ہوئے دیکھا تو اس کی یاد ماضی
काफूर होकर हालिया लम्हात में ढल गई। ऐसा करते हैं इस वक्त इन रंगों को पहले दफ्तर में रख लें, फिर सोचते हैं कि कहाँ जाना है। कार फिर से मुतहर्रिक हो गई। उसके जख्म से टीस उस वक्त मजीद तेज हो गई जब उसकी सोच ने तूल पकड़ा कि कई बार उसके जिस्म पर तशद्दुद करके उसे बेयारो मददगार एक कोने में मुक़य्यद कर दिया जाता था। लबों पर बादले नखास्ता आह निकल गई और ऐन उसी वक्त एक इमारत के सामने कार ने पड़ाव किया। रंगों के डब्बे और कुछ ज़रूरी अशिया अंदर रखकर उसका बाजू पकड़े जूं ही अंदर ले जाया गया तो वहाँ के माहौल में उसे बहुत सी तस्वीर नुमायां नजर आईं। ये सब तस्वीर आपने बनाई हैं? तुम्हें पसंद है? हाँ जी, बहुत प्यारी है। आपने ये सब कुछ अपने ड्राइंग मास्टर जी से सीखा है ना? हाँ, असातिज़ा कराम ही से तो सब कुछ सीखा जाता है। सब उस्ताद एक जैसे नहीं होते। मेरे ड्राइंग मास्टर साहब बहुत अच्छे थे, मेरी ड्राइंग को बहुत सराहते थे। मॉडल और सीनरी के फ़र्क को बड़े अच्छे तरीके से समझाते थे और एक हिसाब के उस्ताद थे कि इनको खाम मेरे साथ अज़ली दुश्मनी थी। बहुत पीटते थे मुझे। गलती किसी की भी हो, पिटाई मेरी ही होती थी। ऐसा करते हैं कि आज घर चलते हैं, क्योंकि हमारी शादी की आज 14वीं सालगिरह है और हमारी बीवी से भी मुलाकात कर लो। कल वहाँ चलेंगे जहाँ फिल्में बनती हैं। आपकी बीवी एक ही है ना? और बच्चे कितने हैं? एक ही लड़का है। आपकी बीवी उसकी सौतेली माँ तो नहीं? तुम्हें पूछने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? कहीं तुम्हारी माँ सौतेली तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। के साथ ही फिर से कार मुतहर्रिक हो गई। बड़ी बड़ी शाहराहों से गुजरते हुए बड़े बड़े इश्तिहारात पर भी नजर पड़ी, लेकिन उसका ख्याल उसे माजी की अंधोनाक और बिलखराश मारपीट में ले गया, जहाँ उसकी पिटाई हर कोई करके घर शिकायत लेके भी आ जाता और मजीद मारपीट, गाली गलौज का सामना भी करना पड़ता। मस्जिद से पहले सिपारे से थप्पड़ों की बारिश के साथ साथ कान पकड़वा के पीठ पर ईंट रखने की सजा, पूरे जिस्म का खून निचोड़ने का इरादा मौलवी साहब का महबूब मशगला था। और अब तो छड़ी का इस्तेमाल भी फराख दिली से होने लगा था, क्योंकि 12 साल से तजावुज़ करती उम्र पर छड़ी का बर्ताव मौलवी साहब के हलवा मांडा खाकर कुव्वत आजमाई का नया तजुर्बा था। उसकी बरमिला घर वालों से खुली इजाजत थी। एक बंगले के गैराज में कार के रुकते ही उसकी सजा कम हुई। बेगम आना जरा बाहर, मेरा हाथ तो बटाओ, ये देखो कौन आया है। ऐनक सीधी करते हुए बेगम बाहर आई तो साहब डिग्गी से शादी की सालगिरह के लिए बहुत से तहाइफ उठाए अंदर जाते जाते बेगम के कान में इस खुशी का इजहार कर गए कि आपका बेटा घर में आया है, थोड़ा जख्मी है, उसे सहारा देकर अंदर ले आए। बेगम ने कार का दरवाजा खोला तो वो खौफजदा हो गया, लेकिन बेगम ने बड़े प्यार से उसे बाजुओं से पकड़कर अंदर ड्राइंग रूम में एक सोफे पर बिठा दिया। इतने में साहब भी आ गए और मेहमानों का पूछने लगे कि कितने बजे आएंगे, पार्टी का क्या बंदोबस्त है। इस बार पार्टी का कोई एहतमाम नहीं किया गया, सिर्फ आप, मैं और हमारे नए मेहमान। ये नए मेहमान नहीं हैं, हमारा बेटा है। मेरी कार के साथ टकरा गया था। अस्पताल वालों ने बताया है कि इसके जिस्म पर कोई जद नहीं आई, बस चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, तो फिर इसके वालिदैन से मांग लेंगे। उसे जख्म तक भूल गए और इतनी सूरत से वो सोफे से उठकर बाहर की जाने भागने लगा जैसे वालिदैन का नाम सुनते ही बदन में आसमानी बिजली की बेरहम लहर कूद गई हो। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर बिठाया गया। उसकी सांसों का मद्दोजज़र उखड़ा उखड़ा सा उसकी दुखती रग का करार वाकई सबूत मुहैया कर रहा था कि कोई गहरा जख्म उसकी जिंदगी की तबाही को दोहरा रहा है। क्या बात कर रहे हैं साहब, हमारा बेटा घर आ गया है, अब हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। ये हुई ना माँ वाली बात। वो तो मुझे हर वक्त कोसती थी और मैं दुबके रहता, क्योंकि जरा सी भी आह पर
मजीद बाप की पिटाई। नहीं नहीं, वो मेरे माँ बाप नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी। अगर ज़बरदस्ती की ना तो भाग जाऊंगा यहाँ से भी, और फिर किसी को कहीं नजर नहीं आऊंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से है? ड्राइंग से। और वो मेरे ड्राइंग शुदा कागजात से चूल्हे में आग जलाने का काम लेती थी। मेरी तख्लीकात को राख बना के उसे आराम मिलता था। मैं हर तख्लीक को जलते हुए देखता था, जो राख बनने से पहले मुझे एक पैगाम देती थी। यहाँ से इतनी दूर भाग जाओ कि ये लोग तुम्हें देखने को तरसे, तुम्हें तलाश करें, और एक दिन तुम इनकी बेबसी पे हंसो। चलो आओ, खाना खाते हैं, फिर केक काटेंगे। बेगम साहिबा माँ के रूप में एक एक लुक़मा उसके मुंह में दे रही थी, और वो मासूम सा बच्चा बने माँ का रूप देख रहा था। उसके जख्मों पर प्यार का मरहम उसकी बाकी मानदा जिंदगी का सुकून मुहैया कर रहा था। केक काटने की बारी आई तो उसने इर्द गिर्द का जायजा लेकर मेरा भाई किधर है की रट लगा दी। साहब आप तो हंसे जा रहे हैं, बताएं मेरा भाई कहाँ है, जिसका तस्करा आपने मुझे घर लाते हुए किया था। जब तक मेरा भाई नहीं आएगा केक नहीं काटा जाएगा। और उसका नाम क्या है? आपने बताया नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बेगम साहिबा ने बड़ी शफ़क़त से पूछा। मेरा पुराना नाम क्या है, कहाँ से आया हूँ, और वालिदैन का क्या नाम है? ये सवालात मेरे लिए मुहम्मिल और बेमायनी हैं, इसलिए कभी पूछिएगा भी नहीं। साहब जी आप क्यों नहीं बताते अपने बेटे का नाम? बताता हूँ, पहले मुझे बाबूजी कह के पुकारो। हाँ बाबूजी। अब कह दिया ना, अब तो बता दें। क्यों बेगम, बता दें? जरा कान इधर करना। और इसके साथ ही जो खुसर पुसर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान चल रही थी, उसे खत्म होने तक वो दोनों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। इसका नाम है। क्यों बेगम, बता दूं या आप बताएंगी? जवाब मिला, आप ही बता दें। इस खेल में वो फरहत महसूस कर रहा था। लो जी, तो फिर 1 2 3 बोलो। वो 1 2 3 कह गया। उसका नाम मुसव्विर है। मुसव्विर? उसके भोलेपन पर बेगम और साहब की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और वो भी उनकी हंसी में शामिल उस घर की रौनकों को बहाल कर रहा था कि ख्याल आया, बाबूजी ने नाम तो बता दिया है। बाबूजी, बाबूजी, लेकिन वो है कहाँ? वो तुम हो, तुम्हारा ही नाम हम दोनों ने चुनकर रखा है। एक माँ के मुंह से अपना नया नाम सुनकर उसे ऐसा लगा कि दुनिया जहान की तमाम मुसरतें और शादमानियाँ उसे मैसर आ गई हैं। फरते जज्बात से आंखों में नन्हे मुन्ने सितारे टिमटिमाने लगे, और वो आंसू पोंछते हुए माँ के गले लग गया। माँ उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। जो ही उसकी नज़र बाप पर पड़ी तो वो माँ की गोद से खुदक कर बाप के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगा। रोना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि बाबूजी ने हल्की सी चपत लगा के कहा, मुसव्विर बेटा, केक खराब हो जाएगा। मुसव्विर ने सबके साथ मिलके केक काटा, और यूं घर में खुशियां लौट आईं। रात देर तक वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचते सोचते ख्वाबों की दुनिया में चला गया। डरावने ख्वाब उसका पीछा कर रहे थे। फिर से वही लोग उसे तलाश करके जुल्म सितम कर रहे थे। वो ख्वाब में ही शिकवा कर रहा था कि ऐसे जालिम लोगों को क्यों इतनी ढील दे रखी है, जो खुद साख्ता कवानीन अपनाए दूसरों पर अताब नाजिल करते हैं। तुम दोनों जहान के मालिक हो, कैसे मालिक हो? तुम जो दरिंदा सिर्फ हमनक जिन्स को सरेआम सिल्फ़े नाजों की इसम दरी, गरीबों और मसाकीन का माल हजम करने वाले सूदखोर, बच्चों पर प्यार की जगह तशद्दुद करके असबाक बढ़ाने वाले असातिज़ा, सौतेली माँ जैसा अजाब, बाप का साया कम और धूप की तपिश ज़्यादा,
मासूम व बेहया इंसानों के कातिल, अदालतों में इंसाफ का खून करने वाले मुंसिफ और ना जाने क्या क्या। ये है तेरी दुनिया। मैंने कहा था तुझे मुझे अपनी दुनिया दिखाओ। मैं तो रो रहा था, मुझे इस दुनिया में ना भेज। देख ली तेरी दुनिया, बेबस है तू भी। बेगम और साहब उसकी इस्तरारी हालत पर नाला नहीं थे। आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए माँ ने उसके बदन पर पड़ा दबाव हटाया और साहब सोच में सरगर्दा किसी नए मुसव्विर को पैदा होते हुए देख रहे थे। मुसव्विर सिसकियाँ लेते हुए अपने ख्वाबिदा माहौल से चौंक कर बेदार हुआ और माँ जी के साथ बाबूजी को देखकर बत्ती सी निकाले कह रहा था, बाबूजी आज उठने में देर हो गई, कल से जल्दी बेदार हो जाया करूँगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले दफ्तर चलते हैं और फिर फिल्मों के स्टूडियोज भी देखेंगे। नाश्ता करके वो दफ्तर पहुंचे। मुसव्विर की टांग एक ही रात में काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। बाबूजी ने मुसव्विर को उसके नाम के मायने समझाए और उसे फने मुसव्विरी के चंद अस्बाग भी दिए। बातों बातों में तस्करा चल निकला पिकासो का और दराज से एक पेन मुसव्विर को दिखलाते हुए कहा कि ये देखो, इसका नाम है पिकासो पेन, कभी इस्तेमाल किया है इसे? मुसव्विर ने पेन लेते हुए एक खिसियानी सी हंसी में बताया कि वो तख्ती पर गाची मल के काना की जेड काट वाली कलम को सिल्वर की बनी दवात में स्याही की पुड़िया डाले, मुसल विश तूड़ी मेरी स्याही गूड़ी करते हुए लिखता था। उसे खुशखती के सबसे ज़्यादा नंबर मिलते थे और छुट्टी होते ही क्लास के तमाम साथियों से लान तान और मार पड़ती थी। और अगर ये पेन मैं वहाँ इस्तेमाल करता तो पहले दिन ही इसे तोड़ देते। खैर बाबूजी, ये पेन किसका है और इतना मशहूर क्यों है? हाँ, ये बात है काम की। बताता चलूं कि पाब्लो पिकासो स्पेन का नामवर मुसव्विर, जो कि एक सदी से अपनी हैसियत बरकरार रखे हुए है, अपने मुसव्विर बाप से 7 साल की उम्र में फ़न मुसव्विरी में कदम रखकर बहुत से नामवर असातिज़ा इकराम से फैज़ हासिल करके इस मकाम को पहुंचा। जब उसने पहले दिन कलम उठाया तो पहला लफ्ज़ उसने पेंसिल लिखा, यानी पेंसिल के स्केच मुसव्विरी की बुनियाद हैं और वो तुम में बदरजे अतम मौजूद है। जिस तरह तुम्हारी तस्वीर चूल्हे में झोंक कर आग जलाई जाती रही है, इसी तरह गुर्बत में पिकासो को अपने कमरे को गर्म रखने के लिए कई बार अपने फनपारे आग में झोंकने पड़े। और शोहरत का ये आलम कि एक दफ़ा एक बाज़ार में एक खातून ने बहुत सी तारीफ़ करते हुए किसी खूबसूरत डिज़ाइनिंग में ऑटोग्राफ की सदा की। पिकासो ने उससे कलम कागज़ लेकर चंद लकीरें खींची और खातून को थमाते हुए कहा कि आपको मालूम है इस ऑटोग्राफ की मालियत $1,00,000 है। खातून मुस्कुराई और कहा कि मिस्टर पिकासो, 30 सेकंड की इतनी कीमत? पिकासो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये भी तो देखिए, 30 सेकंड वाले काम को सीखने में मुझे 30 साल लगे हैं। पिकासो अपने बाप के पोर्ट्रेट एक उस्ताद की इज्जत और एहतराम के सबब बनाता था, जैसे कि तुम आज तक अपने ड्राइंग मास्टर को नहीं भूले, अपने फ़न को बामे अरूज तक पहुंचाओ कि दुनिया तुम्हें याद रखे। वक्त गुजरता गया और 5 साला शब रोज़ की मेहनत ने हर गैलरी में मुसव्विर की धूम मचा दी। सने बलोगत को छूता हुआ कड़ियल नौजवान एक बार एक फ़न मुसव्विरी की नुमाइश में अपनी बनाई तस्वीर पर ये लिख कर के जहाँ गलती नज़र आए निशान लगा दें। शाम हुई तो वहाँ उसकी तस्वीर नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ निशानात दिखाई दे रहे थे। तस्वीर वापस लाया तो बाबूजी हंसे और राय दी कि फिर से यही तस्वीर बना के उस पर लिखो कि जहाँ गलती नज़र आए दुरुस्त कर दे। वही हुआ, किसी ने उसे छुआ तक नहीं और नुमाइश में सबसे अव्वल वही तस्वीर गर्दानी गई। देखा मुसव्विर, तुम पिकासो बन सकते हो। मैं पिकासो नहीं हूँ, मुसव्विर हूँ। मेरी अपनी एक शनाख्त है, मेरी अपनी मेहनत है। बापूजी,
میں آپ کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں، پکاسو کی تقلید نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے ملک میں کتنے ایسے مصور ہیں جن کی قابلیت اور فن کو کچل دیا جاتا ہے اور ان پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہیں دوسرے مضامین پر راغب کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے طلباء و طالبات ہیں جو فن مصوری کے دل دادا ہیں، لیکن ان کو پینسل کی بجائے قیمتی پین تھما دیا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں اپنے من مرضی کی زندگی بسر نہ کر سکیں۔ اور یہ سب کچھ وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، وہی اس کائنات کا ذمہ دار ہے، وہ بے بس ہو چکا ہے۔ باپو جی نے دل پر ہاتھ رکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں فون پر بیگم کو اطلاع دی کہ اسے ہسپتال لے جایا جائے۔ باپو جی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں مصور بیٹے، یاد رکھنا وہ سب سے بڑا مصور ہے، اسے کبھی فراموش نہ کرنا۔ اور بھی بہت سی باتیں بے ہوشی کے عالم میں وہ کرتے گئے اور بیگم انہیں لے کر ہسپتال جا پہنچی۔ بہت سے ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹر نے بیگم صاحبہ کو بلا کر کہا کہ انہیں گلاب دیوی کینسر ہسپتال میں جلدی لے جایا جائے، ہمیں امید نہیں کہ یہ جانبر ہو سکیں گے۔ وہی ہوا، وہ ہسپتال کی ایمرجنسی تک پہنچتے پہنچتے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں دفن تو کر دیا گیا، لیکن گھر اور دفتر میں وہ رونق نہ رہی جو ان کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی۔ مصور تنہائی محسوس کرنے لگا اور زیادہ تر وقت دفتر میں گزارنے لگا، کیونکہ وہاں بابو جی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ان کے قہقہوں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ اسے دنیا کی تخلیق کار سے رنجش تھی کہ بابو جی کی جگہ کیوں نہیں اس کے ظالم باپ اور ستیلی ماں کو اس جہاں سے اٹھا لیا گیا؟ دین کے نام نہاد ٹھیکیداروں کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ سرے راہ عزت لوٹنے والوں کو کیوں تباہ نہیں کر دیا جاتا؟ جب قوم لوط کو نجران کی وادی میں الٹا معلق کر کے غارت کیا جا سکتا ہے، کافروں کے ہاتھیوں کی یلغار کو ابابیل کنکریوں سے تباہ کر سکتے ہیں، تو پھر آج اتنے گناہ کرنے والے راہ راست پر کیوں نہیں آ رہے؟ طوفان نوح میں تباہ شدہ دنیا سے ماننے والوں کی بقا کا عنصر تلاش کر کے پھر سے دنیا بسانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر شر ویسے کا ویسا رہنا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کیسے خالق کی کائنات ہو؟ نیست و نابود کر دو ایسی تخلیق کو جو تمہاری نافرمانی کرے۔ وہ انہی سوچوں میں گم ایک ایسی تخلیق کی تمنا کیے کینوس پہ بیک گراؤنڈ رنگ بھرنے لگا تو ماں جی کا فون آ گیا۔ گھر نہیں آؤ گے بیٹا؟ پر وہ اتنا ہی کہہ پایا کہ آج ایک انمول تخلیق کرنی ہے مجھے بابو جی کی یاد میں، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ پھر تصویر کا سکیچ تیار کرنا شروع ہو گیا۔ مٹیالے بادلوں سے رنگ لیا، قوسے قزح کی شام، سمندر کی بےتاب لہروں، موسم بہار پہ کھلنے والے پھولوں، چہچہاتے خوبصورت پرندوں کے پروں کی تراش، سامن بھادوں کی بارش کا انداز سے دلربائی، پہاڑی چوٹیوں پر بےتاب بدلیوں کا گلے ملنا، بہتے آبشاروں کی جلترن، بانسری کی لہ، کانوں میں بالیاں، کچے گھڑے پہ سفر، صحرا میں جنون عشق، سردیوں کی لمبی راتیں اور کسی کا انتظار، کوہکنی اور نہر شیر، ہرنی کے دل میں تیر پیوست اور شکاری کتے، جلوائے کوہ طور اور حسن یوسف، صبر ایوب اور شکم سمک میں یونس، ملکہ بلقیس اور ہدہد، حد نگاہ پھیلی ہوئی ہریاول، آج سب رنگوں سے اول پرکشش تخلیق ہوگی۔ وہ اپنی لگن میں مگن رہا اور رات کا آخری پہر اس پر تھکاوٹ طاری کر رہا تھا۔ اس نے سر کو جھٹکا اور خالق کائنات سے ہم کلام ہوتے ہوئے اتنا کہا کہ دنیا بھر کے خوشنما رنگوں کی آمیزش سے جو آخری رنگ ابھرے گا وہ میری مصوری کی اعلیٰ و عرفہ تخلیق ہوگی۔ بابو جی کہتے تھے تم سب سے بڑے مصور ہو، لیکن دیکھ لینا میری تخلیق قوی ہوگی۔ تھوڑی دیر سستانے کے لیے وہ کمرے کے عین درمیان صوفے پہ دراز
چھت پہ لگے پنکھے کو غور سے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ محتاج ہو تم بجلی کے، ایک بٹن دباؤ تو لگاتار چکر لگاتی رہتی ہو۔ غلام ہو تم انسانی خواہشات کے، تمہارا وجود اتنا ہلکا ہے کہ ہوا کے جھونکوں سے لرزنے لگتے ہو۔ ہا 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 ہا، یہ ہے تمہاری حیثیت۔ یہ الفاظ ابھی منہ سے نکلے ہی تھے کہ زلزلہ آیا اور چھت میں پیوست پنکھا سیدھا اس کے چہرے پہ گرا اور دونوں آنکھوں کی بینائی کافور ہو گئی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فون پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی اور شہادت کی انگلی سے نمبر ڈائل کر کے مانجی کو حادثے کی اطلاع کر دی۔ چہرہ صاف کرتے ہوئے اسے اپنی تخلیق کا خیال آیا تو فوری تصویر کی جانب قدم بڑھا دیا، مگر قدم بڑھاتے ہی کرسی سے جا ٹکرایا۔ وہاں سے اگلا قدم بڑھاتے ہی میز کا کونا گھٹنے میں ٹیس برپا کر گیا۔ 1/4 حصہ تصویر کا باقی تھا۔ وہ اسے مکمل کرنے کے لیے کینوس کے پاس پہنچا اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اسے چھوا تو اس کے ہاتھ پر لگا خون تصویر میں چسپاں۔ غصے کی حالت میں اس نے چوڑے منہ والے برش پر خونی رنگ چڑھایا اور چیختے چلاتے اپنی تصویر پر کاٹے مارنے شروع کر دیے۔ اتنے میں مانجی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تمہاری تصویر مکمل ہو چکی ہے، آؤ میرے ساتھ، ہسپتال سے آنکھیں چیک کرا کے گھر چلتے ہیں۔ قدرت کے رنگ بہت نیارے ہیں بیٹا، صبر سے کام لو۔ دوستو، یہ تھا افسانہ آخری رنگ۔ یہ افسانہ کیسا لگا؟ افسانے سے مطلب میرا پڑھنا کیسا لگا؟ کیا میں آخری رنگ کے ساتھ انصاف کر پائی ہوں؟ دوستو، یہ آخری رنگ عید اسپیشل ہے۔ یہ اسپیشل عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔